اگر تمہیں قرآن کی تاثیر کا علم ہو جائے تو تم موسیقی کے تمام آلات جلا ڈالو۔ یہ گانا بجانا روح کے لیے تیزاب ہے، یہ ہمارے دلوں میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو دل کو سکون میسر نہیں، کبھی قرآن کو توجہ سے سنو تو معلوم ہو جائے کہ سکون کیا ہے۔ گانے بجانے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرو تو پتہ چلے سکون کیا ہے۔ یا رب، عطا کر شفاف راستے، پاک اور صاف راستے، جہاں بھٹکنے کا گمان بھی نہ ہو۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسی طاقت نہیں جو ہم سے وہ چھین سکے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے، سوائے خود اللہ کے، اور کوئی بھی ایسی قوت نہیں جو ہمیں وہ دے سکے جو اللہ نے ہم سے لے لیا ہے، سوائے خود اللہ کے۔ اللہ کا محبوب بندہ مشکلات میں گھرا رہتا ہے، اور جس سے اللہ عز و جل ناراض ہو اس پر دنیا فراخ کر دی جاتی ہے۔ یا اللہ، اگر آزمائشوں پر اجر اور آپ کی رضا کا وعدہ نہ ہوتا تو یہ غم ہمیں مار دیتے۔ ہمیں ثابت قدم رکھنا اور اپنے قرب سے محروم نہ کرنا۔ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان اپنی مصیبت کو چھپا لے اور کسی کو بھی اس کی خبر نہ دے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے کہ جنت کو عبادات کی مشقت، ناپسندیدہ مشکلات سے ڈھانپ دیا گیا ہے، اور جہنم کو خواہشوں کی لذت اور نفس کی پیروی سے ڈھانپ دیا گیا۔ زندگی سے اور اللہ سے راضی ہونے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ قبول کر لیا جائے کہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، کچھ بھی ہمارا نہیں تھا اور کچھ بھی ہمارا نہیں ہوگا۔ سب دنیاوی تعلق ہیں جو اللہ کی ہے، اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف ہی واپس لوٹ جانی ہے۔ ساری محبتیں، ساری الفتیں، سب دوستیاں، سب جان پہچان، آپ بھی میں بھی، ہم سب اسی کے ہیں، اور وہی ہمارا آخری ٹھکانہ ہے۔ منافق کو نیکی کی طرف بلایا جانا ہمیشہ برا لگتا ہے، اس پر نصیحت بڑی بھاری گزرتی ہے، وہ کسی سے بھی کوئی دین کی بات نہیں سننا چاہتا، وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اس کا دل گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے، طبیعت بیزار ہونے لگتی ہے۔ منافق کو مخلص مومن ہمیشہ بیوقوف لگتے ہیں۔ اللہ کے دین کی خاطر اپنا مال، آرام اور پیشہ یا جان قربان کرنے والے منافق کو بیوقوف لگتے ہیں۔ غلط سوچ اور منفی سوچ کچھ لوگوں کے جسم میں پیوست ہوتی ہے۔ آپ انہیں دنیا کی کوئی بہترین بات بھی بتا دیں، وہ اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی خامی ڈھونڈ نکالیں گے۔ ایسے لوگوں سے کم از کم 1 میل کا فاصلہ رکھیں، کیونکہ منفی سوچ ایک ایسی کھینچنے والی کشش ہے جو کامیابی، خوشی، سکون اور مثبت سوچ کو اپنے جہنم کی طرف کھینچنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر تم فرشتوں کے قلموں کی چرچراہٹ کو سن لو جب وہ ذکر کرنے والوں میں تمہارا بھی نام لکھتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ کہنے کی طلب میں تم اپنی جان دے دو۔ اللہ عز و جل نے مومن کی طاقت اس کے اعضاء میں نہیں رکھی، یعنی اس کے جسم میں نہیں رکھی، بلکہ دل میں رکھی ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں، ایک بوڑھا گرمی کے روزے رکھ لیتا ہے اور رات کو قیام کر لیتا ہے، جبکہ نوجوان اس سے عاجز نظر آتا ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ ہم کسی حقدار کی ایسے مدد کریں کہ جسے پتہ بھی نہ چلے کہ کس نے مدد کی ہے۔ یقین کیجیے یہ آپ کی طرف سے اللہ کے دیے میں سے دے کر بہترین شکر ادا کرنا ہے۔ رب کی خوشی اور رضا نصیب ہو جائے تو پھر یہ کمال کی بات ہے۔ آسمان پر پہلا حاسد شیطان اور زمین پر قابیل تھا، دونوں کے حشر سے عبرت حاصل کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے اس طرح کہ آگ خوش لکڑی کو۔ جو خود کو دیندار سمجھیں
لیکن اپنی زبان پر قابو نہ رکھے وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس کی دینداری بیکار ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا ہی کرتے رہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ کچھ باتیں کان لگانے سے نہیں سنائی دیتی، انہیں دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ عالم کا امتحان اس کے علم کی کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔ جسے صرف اپنی ہی باتیں اچھی لگتی ہو، سمجھو کہ اس کی عقل ڈوب چکی ہے۔ ہوشیار انسان مصیبت کو دور سے ہی دیکھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، مگر نادان لوگ اس کے اتنے قریب سے گزرتے ہیں کہ ان کو سزا ملتی ہے۔ جاہل سے تعلق کا توڑ دینا عقل مند سے تعلق رکھنے کے برابر ہے۔ جس نے صرف اپنی رائے پر بھروسہ کیا وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے لوگوں سے مشورہ لیا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو گیا۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی سمجھانے والے کی باتوں کو۔ عبرت ڈرانے والی خوب اچھی نصیحت کرنے والی ہے۔ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں مگر اس پر غور کرنے والے کتنے کم ہیں۔ برائی پر نیکیوں سے زیادہ طاقتور نہ ہونا۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے بدلہ دے دو۔ اے لوگو، اپنے نفس کو ادب سکھانے کی ذمہ داری سنبھال لو اور اسے بری عادتیں اپنانے سے روک دو۔ آگاہ ہو جاؤ کہ بغیر حق کے مال لٹانا اسراف اور فضول خرچی ہے۔ یہ صفات دنیا میں تو اس آدمی کو سر بلند کر دیتی ہیں، مگر آخرت میں یہی اس کی پستی کی وجہ بنتی ہے۔ اے لوگو، دنیا صرف ایک گزرگاہ ہے اور آخرت ٹہلنے کی جگہ ہے، لہٰذا تم لوگ اپنی گزرگاہ سے اپنے ٹہلنے کی جگہ کا کچھ سامان کر لو اور اپنے رازوں کا پردہ اس کے سامنے نہ اٹھاؤ جو ان سے واقف ہیں۔ 1000 دوستوں میں سے اس دوست کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری برائی برداشت نہ کر سکے۔ آخرت میں جس چیز یعنی ثواب کی تمہیں سخت ضرورت ہوگی، تم خود کو دنیا میں اسی کام میں مصروف رکھو۔ جب تم آخرت کو اختیار کر لو گے تو دنیا تمہارے سامنے بالکل معمولی سی چیز ہو جائے گی۔ آزمائش اور مصیبت پر جتنا اعتراض کیا جائے گا وہ اتنا ہی پہاڑ بنتی جائے گی۔ جو اللہ کے ساتھ جڑتا ہے اسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو جڑنا چاہے وہ ضرور جڑ جائے، کیونکہ اللہ سے جڑنا ہی اصل کمال ہے۔ گناہ کم کرو تاکہ موت تمہارے لیے آسان ہو۔ خدا کی قسم، موت کی یاد بیکار باتوں سے روک دیتی ہے۔ نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے خیال کی دنیا میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر ان نافرمانیوں کی معافی لیا کرو جو دن بھر میں آپ سے سرزد ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا مقصد بہت کچھ حاصل کرنا ہے تو ساتھ ہی کچھ دینے کی نیت بھی کر لے۔ یہ بازار کا نہیں بلکہ قدرت کا اصول ہے۔ خواہشوں کی پیروی حق سے روک دیتی ہے اور امیدوں کا حد سے زیادہ بڑھ جانا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ جو توبہ میں دیر کرتا ہے وہ خود اپنے کو دھوکہ دیتا ہے، اس پر موت کے اچانک حملے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو آخرت کو مانتا ہے مگر صرف دھوکے کے گھر یعنی دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ جو ناپسند ہو اس سے فاصلہ اختیار کرو، جھوٹ سے سمجھوتا مت کرو، شرمندگی سے دوستی مت پیدا کرو۔ اللہ نے یہ نفس یعنی تمہاری یہ جان اس لیے عطا نہیں کی کہ تم اسے عذاب دو۔ اس بات سے بچو کہ لوگوں میں تو تم بن سور کر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا سامنا گناہوں کے ساتھ کرو۔ حق اور باطل میں 4 انگل کا فاصلہ ہے۔ جو اپنی آنکھوں سے دیکھو وہ حق ہے، اور کانوں سے تو بہت سی غلط باتیں بھی سنا کرتے ہو۔
बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो। यही इंसान की सबसे बड़ी इस्लाह और इसी में कामयाबी है। राज अल्लाह का है और रिवाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसके अलावा ज़िंदगी फजूल है। अल्लाह के माना है जिसके बारे में मखलूक हैरान हो और उसकी तरफ पनाह ली जाए। और अल्लाह वही तो है जो आंखों के इदराक से पोशीदा और वहम गुमान से छुपा हुआ है। किसी को उसके हक से ज़्यादा सराहना चापलूसी है और उसके हक में कमी करना गलत बयानी है या हसद है। जिनके पास बैठने से गम लज्जत में बदल जाने, अपना आस्ताना वही बनाओ और वक्त उन्हीं के साथ बसर करो। ज़माना तो बातें ही करता है, सामने भी और पीछे भी, लेकिन ये आपकी ज़ात पर है कि किस बात को सुनी अनसुनी कर देते हैं और किस बात को दिल से लगा लेते हैं। जो चुप रहने लगे उसको बोलना आ गया। बेहतरीन और मौसम याददाश्त वो है जिसमें इंसान अपनी गलतियाँ और दूसरों की नेकियां याद रखता है। मोहब्बत हर दिन के साथ याद आ जाती है। जब तक रोज़ इस तस्वीर में रंग ना भरो, तस्वीर धुंधलाने लगती है। रोज़ सूरज ना चढ़े तो दिन नहीं होता। जिस रोज़ मोहब्बत का सूरज तुलू ना हो तो दिल की दुनिया में अंधेरा ही रहता है। सबसे अच्छी मौत वो है कि जब आए तो आदमी जिंदा हो। बर्दाश्त ये नहीं कि सोच सोच कर कुलते रहें, बर्दाश्त तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है। जिन लोगों से तेरी मोहब्बत है वही तेरा अंजाम है। वो तकलीफ जो किसी गुनाह के दम से आई है ये सज़ा कहलाती है, और वो तकलीफ जो किसी वजह के बगैर आई है वो आपके कितने ही साल की इबादत की कमी को पूरा कर जाती है। अंदेशा और शक पैदा नहीं होना चाहिए। अपने आप में और अपने मुस्तकबिल में यकीन पैदा करें। अल्लाह ताला का फज़ल आपको मिलेगा, बल्कि मिल रहा है। फज़ल ना हो तो एक लम्हा भी नहीं गुजर सकता। ए खुदा उन पर रहम फरमा जो एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं और पिछड़े हुए हैं। जब आंसू गिर जाता है तो दिल को सुकून हो जाता है। अपनी असलियत और हकीकत की याद आवरी आम तौर पर इंसान को भटकने नहीं देती। आपके ख्याल में दूर बैठा हुआ आपसे ताल्लुक़ रखने वाला जो इंसान है उस पर आपकी याद का असर पड़ता है या नहीं। जब उसके दूर होने से आप पर असर पड़ रहा है तो उस पर क्यों नहीं पड़ेगा। इसलिए ये सवाल अपने जवाब के पास ही बैठा है। रोज को हमेशा ज़वाल आता है, मगर ज़वाल कभी भी हमेशा नहीं रहता। बहादुर वही होता है जो अपने खौफ को दबोच ले और फिर फूंक मारकर उसको राख की तरह उड़ा दे। खौफ से भागना मसले का हल नहीं, बल्कि खौफ के अंदर गोता खाना और फिर उससे निकल आना इंसान को असल आज़ादी देता है। चीज़ों की तादाद में कमी हो जानी चाहिए, खूबियों की नहीं। नेकी की तौफीक मिले ना मिले, गुनाह से दूरी की तौफीक ज़रूर मिलनी चाहिए। इसी के लिए आसानियाँ ना पैदा कर सकें तो उसके लिए मुश्किलात भी पैदा नहीं करनी चाहिए। दिल दुखने से चेहरे की रंगत खुद ही बदल जाती है। हम सब बहुत सी खामियों वाले इंसान हैं। गलतियाँ गुनाह सब करते रहते हैं। सब एक जैसे ही हैं, कुछ खूबियों में अच्छे, कुछ खामियों में बुरे। लेकिन सबसे बेहतर शायद वो होता है जो दरगुजर करने का हौसला रखता हो। और बाज़ गुनाहों की सज़ा जब अल्लाह दे देता है तो फिर हमें नहीं देनी चाहिए। ज़िंदगी की खूबसूरतियों को खूबसूरती से जीना चाहिए, वरना बहुत सी जगह खाली रह जाती हैं जिन्हें आप दोबारा कभी ज़िंदगी में भर नहीं सकते। मोमिन के ईमान का पता आजमाइश में चलता है। जब वो हर तरह से दुआ कर लेता है मगर कोई असर नहीं देखता, और नाउम्मीदी के हज़ार सबब होने के बावजूद उम्मीद और आस का दिया जलाए रखता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि अल्लाह उसकी मसलहतों को बेहतर जानता है।
امید ہے کہ آپ کو کوئی ایسا شخص مل جائے گا جو آپ کی زبان بولتا ہو، تاکہ آپ کو اپنی روح کا ترجمہ کرنے میں زندگی گزارنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ ہر چیز کی پرواہ کرتا ہے جو آپ کی فکر میں ہے، لہٰذا اس سے کسی بھی چیز کے بارے میں آزادانہ گفتگو کریں۔ انسان کو ہمیشہ مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورہ انسان کو رسوائی سے بچا لیتا ہے۔ بہترین مشورہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے، اور بہترین فتویٰ دل کا فتویٰ ہوتا ہے۔ آخری فتویٰ: توبہ پہلی انسانی دعا، پہلا انسانی عمل، اللہ سے رجوع کا پہلا وصف ہے۔ اللہ کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان دیکھتا ہے تو اسے پوری ہدایت عطا کر دیتا ہے، اور یہ اس تک ہی آتی ہے جسے حاصل ہوئی ہو۔ جس عمر میں شخصیت بن رہی ہوتی ہے، اس عمر میں شاگردوں کو استاد کی شدت سے ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ غلطیوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ غلطیوں کو یاد رکھنے سے ان کو دہرانے کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے۔ جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ہی ملتی ہیں، ان کی حفاظت فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ کسی کے دل کو خوش کر دو، یہ حج اکبر ہے، برابر ہے 1000 کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ کعبہ تو خلیل اللہ کے ہاتھوں بنا ہے، لیکن دلی رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ جو تیری راہ میں گم ہو وہی پا جائے تجھے، سر جو سولی پہ چڑھائے وہی سردار بنے۔ برے انسان کی فطرت مکھی جیسی ہوتی ہے، جو سارے جسم کو چھوڑ کر صرف زخم کو چنتی ہے۔ یہ دنیا ماضی میں جینے والوں کے لیے نہیں ہے۔ کسی کو اپنے راز ظاہر کرنے پر زور دینے کی بجائے ایسا بننا چاہیے کہ وہ آپ پر اعتماد کر کے خود آپ کو اپنے بارے میں بتا دیں، مگر پھر وہ راز ایک امانت ہوتا ہے جس کی حفاظت ہم پر فرض ہو جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ہر خاص بات کا اعتبار کریں تو تم عام باتوں میں بھی سچے بنا کرو۔ انسان کو اپنی تقدیر کے بارے میں اندازے نہیں لگانے چاہیے۔ یہ حساب کا سوال نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ لب پر ہی چھوڑ دینا چاہیے اسے۔ جو چیزیں سمجھداری سے نہیں سلجھتی وہ احساس سے سلجھ جاتی ہے۔ خود کو پہچان لینا ایک رویہ ہے، ایک فن ہے، ایک عادت ہے۔ جب انسان یہ سیکھ لیتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے، اور انسان جب خود بدلتا ہے تو اس کے ارد گرد کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ وہ پہلے خود کو پہچانتا ہے، پھر وہ اپنے بنانے والے سے محبت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ کہ لوگوں سے محبت ملے یا نہ ملے اسے پریشانی نہیں ہوتی، اس کا دل سیر ہو جاتا ہے۔ اچھوں کے ساتھ برا نہیں ہوتا، ہاں اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں۔ جب انسان کے 2 ہاتھ سلامت ہوں تو اس کی عزت اسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہوتی ہے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں جا رہے ہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ راستے میں ہے۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ انتہائی ضرورت اور تکلیف کے وقت بھی وہ جائز اور ناجائز اور حلال و حرام کا خیال رکھتا ہے۔ جو لوگ یہ احتیاط نہیں رکھتے وہ چوپائے کے صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنی ذات کا علم نہیں ہوتا۔ ذہانت الگ چیز ہوتی ہے، ذہانت کا یقین الگ۔ ہر چیز نئی پیدا ہوتی ہے اور پرانی ہو کر مرتی ہے۔ اللہ تعالی نے ہماری شکل مختلف بنائی ہے، کیا اس نے ہماری زندگی کا راستہ دوسروں جیسا بنایا ہوگا؟ کیا اللہ تعالی نے آپ کے لیے کچھ اتنا الگ نہیں سوچا ہوگا جتنا الگ آپ کا چہرہ ہے اور جتنی الگ آپ کی طبیعت ہے؟ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹی کو قربان گاہ تک لے گئے، اور بیٹی کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔
जैसे बारिशें फिजा से धूल और मिट्टी साफ करती हैं, ऐसे ही इस्तिग़फ़ार रूह से गुनाहों को धो देता है। ख्वाहिशें तो वैसे भी रुसवा कर देती हैं। गलत चीज़ों का इंतखाब चेहरे की रौनक छीन लेता है। मौत को नापसंद करना जायज़ नहीं, हाँ, लेकिन उसके लिए कोशिश और उसकी ख्वाहिश हराम है। दीदार जैसा भी बेमिसल हो, बिल आखिर आंखें थकती हैं। दुनियावी चीज़ों से तवील कुर्बत उनमें हमारी अकीदत को मिटा भी देती हैं। हम कानों को छूते हैं, हाथ बांधते हैं और नियत करते हैं कि रुख मेरा काबे की तरफ। क्या वाकई हमारा रुख काबे की तरफ है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सबसे पहले इबादत ये है कि इंसान मुसीबत में सब्र करके अल्लाह ताला की तरफ से मदद का इंतज़ार करे। बदतरीन सच्चाई ये है कि इंसान खुद अपनी तारीफ़ करने लगे। फ़ख्र करने से बढ़कर कोई जहालत नहीं। जो शख्स हर काम में अपनी तारीफ़ का ख्वाहिशमंद हो, वो रियाकार है। तकलीफ़ से अपनी आँखें बचा लो, वरना कभी खुश नहीं रह सकोगे। कोई दोस्त अपने भाई का सच्चा दोस्त हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने दोस्त को 3 मौक़ों पर याद न रखे। मुसीबत के मौके पर, उसकी गैर हाज़िरी में और उसकी वफ़ात के बाद। गुनाह बीमारी है, इस्तिग़फ़ार दवा है, और गुनाहों की शिफा ये है कि उन्हें दोबारा अंजाम ना दिया जाए। जो अपने नफ्स से राज़ी होगा और उसकी धोखेबाजी पर भरोसा करेगा, वो हलाक हो जाएगा। ऐ लोगो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, इसलिए कि तक़वा और परहेज़गारी के लिए सब्र करना अल्लाह ताला के अज़ाब को बर्दाश्त करने के लिए सब्र करने से आसान है। सबसे बड़ा रंज और तकलीफ़ बात यह है कि तुम उन चीज़ों के बारे में परेशान हो जाओ जिनका तुमसे कोई ताल्लुक़ ही ना हो। मुसलमान को हमेशा झूठ बोलने वालों से भाईचारा नहीं रखना चाहिए। ईमान के लिहाज से लोगों में सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्स उन सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला पर भरोसा रखने वाला होता है। लालची इंसान किसी चीज़ को काफ़ी नहीं समझता। ये तुम्हारी क्या हालत है कि थोड़ी सी दुनिया मिल जाने पर खुश होने लगते हो और आखिरत के बड़े हिस्से के खो जाने पर भी गमज़दा नहीं होते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक जमात को उनके मरने वाले की ताज़ियत करते हुए फरमाया कि मौत की इब्तिदा तुमसे नहीं हुई है और न इसकी इंतहा तुम पर है। ये तुम्हारा साथी मसरूफ़ सफ़र रहता था। अब भी ये समझो कि वो अपने किसी सफ़र में है। अगर वो आ गया तो बेहतर, वरना तुम खुद उसके पास पहुंच जाओगे। माल इकट्ठा करने वाले जिंदा होने के बावजूद मुर्दा होते हैं और इल्म हासिल करने वाले रहती दुनिया तक बाकी रहते हैं। इल्म एक नूर है जिसे अल्लाह बंदे के दिल में डाल देता है। इस ज़मीन से तुम्हारा हिस्सा एक लंबी चौड़ी कद बराबर कब्र है जिसमें तुम अपने रुखसारों के बल लेटे होगे। बेहतरीन इबादत ये है कि अल्लाह के ज़िक्र में आँखों को बेदार रखा जाए। जब नफ्स की ख्वाहिशें तुम पर गालिब आ जाएं, तो उसको मग़लूब करने का तरीका ये है कि तुम अपनी ख्वाहिशों को कम कर दो। क्या ज़िंदगी की मुद्दत ख़त्म होने से पहले गफलत से बेदार होने वाला कोई नहीं? इंसान के साथ रहने वाली बदतरीन चीज़ हसद है। बेहतरीन भाई वो है जो अपने भाई को दूसरों का मोहताज ना होने दे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जिस ताकत और इक़्तिदार के ज़रिए इंसाफ कायम ना किया जा सके, उस ताकत और इक़्तिदार की कीमत मेरे नज़दीक फटे हुए जूते से भी ज़्यादा कमतर है। अक्लें सोचों की इमाम है और सोचे दिलों की इमाम है, और दिल हवासे हमसा का इमाम है, और हवासे हमसा तमाम दूसरे आज़ा के इमाम हैं।
जब तुझे महसूस हो कि तुझे अल्लाह का जिक्र अच्छा लगने लगा है, समझ ले कि वो तुझे पसंद करने लगा है। सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाला शख्स वो है जो हक बात कहने पर कुदरत रखने के बावजूद इसे बयान ना करे। जो शख्स तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और साबित कदम रहे तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। कंजूसी वो ऐब है जो औलाद को भी दुश्मन बना देती है। जो अपने नफ्स को अल्लाह की इबादत में नहीं लगाता, उसका नफ्स बगैर इरादे के ही शैतान की इताअत में लग जाता है, क्योंकि नफ्स के लिए लाजमी है कि किसी न किसी अमल में मसरूफ़ रहे। लोगों का तुम्हारे पास ज़रूरतें लेकर आना अल्लाह ताला की नेमत है। इससे तंग दिल ना हुआ करो, वरना नेमत बदकिस्मती में बदल जाएगी। बेहतरीन आमाल वो हैं कि जिनको करने में नफ्स को मजबूर करना पड़े। क़यामत के दिन उसको अमान हासिल होगी जो दुनिया में खुदा से डरता रहा हो। दुनिया को छोड़ दो, ये दुनिया की मोहब्बत तो अंधा, बहरा और गूंगा कर देती है। दुनिया से धोखा ना खाओ, क्योंकि ये जो चीज़ें दिखाकर लोगों को धोखा देती है, फिर बाद में वो चीज़ें उनसे छीन लेती है। मर्द वो है जो अपने नफ्स को लगाम देकर और उसकी बागें चढ़ाकर अपने काबू में रखे और लगाम के ज़रिए उसे अल्लाह ताला की नाफरमानियों से रोके। सबसे पहली चीज़ जो तुम पर अल्लाह ताला के लिए वाजिब होती है वो ये है कि उसके एहसानात का शुक्र अदा करो और उसकी रज़ामंदी हासिल करो। जो शख्स अल्लाह ताला की दी हुई थोड़ी रोज़ी पर राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला उसके थोड़े अमल से राज़ी हो जाता है। अपनी ज़बान की तेज़ी उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना कर जिसने तुझे बोलना सिखाया। उस शख्स के लिए खुशखबरी है इसके नामा आमाल में कसीर तादाद में इस्तिग़फ़ार पाई जाती है। अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचे रहना तौबा करने वालों की इबादत है। इखलास से तौबा गुनाहों को दूर कर देती है। ऐ लोगो, दुनिया की तरफ ज़ाहिद हो और उससे बचने वाले लोगों की तरह निगाह डालो, क्योंकि दुनिया की हर खुशी गमज़दा कर देने वाली होती है। जो दुनियावी चीज़ों के लिए गमज़दा होता है वो अल्लाह ताला के फ़ैसलों और उसकी तकदीर पर वो यह नाराज़गी ज़ाहिर करता है। अगर कैफियत या यकसुई ना भी मयस्सर हो तो भी नमाज अदा करनी चाहिए। नमाज फ़र्ज़ है, कैफियत फ़र्ज़ नहीं है। वो शख्स जो सख्त दिल रखता हो अल्लाह ताला से दूर रहता है। जो शख्स ख्वाहिशात, लालच और गुस्से से बच गया वो कामयाब हो गया। जो शख्स अपना राज छुपाता है वो इख्तियार अपने हाथ में रखता है। उस शख्स की दोस्ती पर एतबार ना कर जो अपने इकरार को पूरा ना करता हो। जन्नत के इंतज़ार में ना रहो, बल्कि ऐसे बन जाओ कि जन्नत तुम्हारे इंतज़ार में रहे। जो आदमी अपनों को हकीर समझता है, दुश्मन उसे कुचल देते हैं। इल्म और अमन दोनों साथ साथ हैं। बस जिसे इल्म हासिल हो वो अमल भी करे। भरोसा ये है कि आदमी अपनी क़ुव्वत और ताकत से हटकर अल्लाह की तकदीर पर राज़ी रहे। और वो दिन जिसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी ना की जाए हमारे लिए ईद का दिन है। नाकाम वो होता है जिसकी उम्मीदें दुनिया से होती हैं। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। अपने रब की रहमत से मायूस ना हो, ये परेशानी वक्ती है। सब्र करने वालों की कामयाबी अल्लाह ताला का वादा है। जब ज़माना ख़राब होगा तब कमीने लोग सरदार हो जाएंगे। हम समझते हैं कि कब्रों में जाने वाले कितने सुकून से सो रहे हैं, लेकिन दरअसल सो हम रहे हैं, वो नहीं। हो सकता है जिसे आपने हिकारत से देखा है अल्लाह उसे मोहब्बत से और फरिश्ते रश्क से देखते हैं। अगर बंदा खिदमत नहीं कर सकता तो वो हुक्मरानी के भी लायक नहीं। तंगदस्ती कोई गुनाह नहीं है।
गुनाह तो ये है कि तुम माल और दौलत की ताकत पाने के बाद दूसरों की तौहीन करो। माजी को तब्दील नहीं किया जा सकता, न भुलाया जा सकता है, न ही उसमें बदलाव किया जा सकता है और न ही उसे मिटाया जा सकता है। उसे सिर्फ कबूल किया जा सकता है। अगर एक ख्वाब गिर जाए और 1000 टुकड़ों में टूट जाए तो उनमें से एक टुकड़ा उठाकर दोबारा शुरू करने से ना घबराएं। जब जिंदगी आपको नीचे की तरफ धकेलती है तो ये आपको ये देखने के लिए आजमाती है आप में वापस खड़े होने की ताकत है या नहीं।